Hi students, welcome back to physics class. In the previous class we have derived an equation for magnitude and direction of resultant of two vectors. The magnitude of resultant of two vectors is given by r is equals to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta, and the direction of resultant vector tan alpha is equals to q sin theta divided by p plus q cos theta, or else you can write alpha is equals to tan inverse of q sin theta divided by p plus q cos theta. ಈ ಥರನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಿನ್ನೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In this today's session we shall going to learn about special cases of under these two formulas. So let me go with the special cases, and the case one is if P parallel to Q, if vector P is parallel to vector Q, or if the two vectors are in the same direction, or if two vectors are in same direction, let me write here same direction. What happens if the two vectors are in same direction? I will substitute theta is equals to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಥೀಟಾ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 0 ಇಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ plus 2pq plus 2pq. If I substitute cos 0, that will be equal to 1, therefore 2pq will be the remaining factor. So p square plus q square plus 2pq anta helidre p plus q whole square agutte. R is equals to square root of p plus q whole square. Correct? And this square root and square will get cancels, therefore the remaining is r is equals to p plus q. R is equals to p plus q agutte. Enidra artha? If two vectors are in the same direction, let me write here, this is one vector, this is p, this is another vector, vector q, both are in the same direction. So the resultant of these two vectors is just sum of their magnitudes, that's it. You don't have to use this formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದಾಗೆ, ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. Okay, what will be the direction of the resultant vector? P ಮತ್ತು Q ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. P ಮತ್ತು Q ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟು ಇಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್. Tan alpha is equals to sin 0 is 0. Correct? sin 0 ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 0 ಆಯಿತು. ಸೊ sin 0 0 ಆಯ್ತಪ್ಪ, the whole term becomes 0. ಆ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ tan alpha 0 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. So that angle, that resultant vector is along the direction of P and Q. P ಮತ್ತು Q ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ F1 is equals to 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. F2 is equals to 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
and they are saying they acts in the same direction, then the resultant force na calculate ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 plus 10 is equals to 14. You will do it simple. 4 plus 10 14 ಆಯಿತು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 4 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 0. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದರೆ 9.8 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, once you know that both the vectors are in the same direction, it is easy to find the resultant vector. Okay, this is about the case number 1, a special case. Let me go here. If P is anti-parallel to, if vector P anti-parallel to, let me write here, anti-parallel to Q. If P is anti-parallel to Q ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if two vectors are in opposite direction, if two vectors are opposite direction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I will consider theta as 180 degree. 180 degree ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, this is vector P and this is vector Q. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು P ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ Q ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 180 degree. I will substitute here. R is equals to under root of P square plus Q square. Cos 180 is minus ಅಲ್ಲಪ್ಪ. Let me write here 2PQ cos 180 ಎಷ್ಟು? -1. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತತೆ. ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2PQ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? P ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ R is equals to P minus Q. If two vectors acts opposite in direction, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, then the resultant vector is the difference of their magnitude. That's it. You can do P minus Q or Q minus P, whichever is the large, you should take that first. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ Q ಲಾರ್ಜರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ Q ಮೈನಸ್ P ಅಥವಾ P ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. Resultant force is directly the difference of these two. 10 minus 4 is equals to 6 Newton. Direct difference ತಗೊಂತೀರಾ, no need to use this formula. ಹೌದಾ? ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ? ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್, ಆರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ whose magnitude is large. ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 0 ಮತ್ತು 180ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ, ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ತತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ Q is the larger, it is towards the Q.
If P becomes larger, it will become towards the P. That's it. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆನೋ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕೇಸ್ 3. ಕೇಸ್ 3 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೇಸ್ 3, ಇಫ್ P perpendicular to Q, if vector P is perpendicular to Q ಅಂದರೆ two vectors are perpendicular to each other. If two vectors are perpendicular to each other, theta becomes 90 degree. If theta is equals to 90 degree, what happens to the equation? R is equals to under root of P square plus Q square. That's it. This is the equation for magnitude of two vectors which are perpendicular to each other. R is equals to square root of P square plus Q square. Because cos 90 is 0, anything into 0 is 0 only. ಇಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, tan alpha is equals to Q into sin 90 ಅಂದರೆ ಏನು? Q ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. Q sin 90 is 1, Q into 1 is Q, divided by cos 90 is 0, so therefore remaining is P. Therefore the direction of resultant vector is alpha is equals to tan inverse of Q divided by P. To know the direction here, the values of Q and P must be substituted. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ Q ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮತ್ತು P ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 20ನೋ 30ನೋ 40ನೋ 50ನೋ 60ನೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾವಾಗ ಇದು? when two vectors are perpendicular to each other. if they are ಸೇಮ್, Q ಮತ್ತು P ಏನಾದರೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ? ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೀಗಿದೆ, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರು ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರು ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರು ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇವಾಗ. ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ perpendicular to each other ಇದ್ರೆ. If two vectors are equal in magnitude, then what is the case? ಈ ವೆಕ್ಟರ್ P ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟರ್ Q ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅದು 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆನಾ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ 4 ನ್ಯೂಟನ್ನೇ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಅದು 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆನಾ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೋಸ್. R is equals to under root of P square, and I will write this also P square. This will become 2P square and into cos theta. P square plus P square 2P square ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? 2P ಸ್ಕ್ವೇರು ಕಾಮನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ R is equals to under root of 2P square as common factor 1 plus cos theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? and you should know in trigonometry 1 plus cos theta, the value of 1 plus cos theta is 2 cos square theta divided by 2. 2 cos square theta divided by 2 ಬರ್ತದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. R is equals to under root of ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2P square, that value I will substitute 2 cos square
theta by 2. The resultant nodi r is equals to 2 2s are 4. I will take from outside the square root. ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತತೆ, that will become 2. p square ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, p ಆಗುತ್ತೆ. cos square theta by 2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, cos theta by 2 ಆಗುತ್ತೆ. This is the formula when vector p and vector q are equal in magnitude. ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂನ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್, 2p cos theta by 2. So this is the case number 4. Sorry, this is case number 4. 1 p ಮತ್ತೆ q ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಎರಡನೇ ಕೇಸು p ಮತ್ತು q ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ p ಮತ್ತು q ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, and the fourth case is the magnitude of p and q both are same. This is the shortcut formula. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಫಾ ಬೇಕು ಆಲ್ಫಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್. ಏನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಈಸ್ 3 Newton, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ 5 Newton, and the value of theta is 50 degree. Given like this, two vectors are inclined at an angle 50 degree. The magnitude of p is 350 Newton, q is 5 Newton. They are asking to find the value of resultant vector. Resultant vector na find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What to do? ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? You don't have any, this condition doesn't come under any 4 special cases. 4 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. You need to substitute into this formula. You need to substitute into this formula to know the magnitude and direction of resultant of two vectors. ನಾನು 4 ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನು, ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. 0, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 90 ಡಿಗ್ರಿ, p is equals to q ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ, ಕಷ್ಟಪಡಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡೋದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ನು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, substitute it and get the answer. Yes, I hope you understand today's class, which is on special cases of magnitude and direction of resultant of two vectors. We shall meet tomorrow again. Until then, take care. Bye bye.